आने दे ओ छेती कर मंत्री साहब आने भैन दा फुफड़ तो लंघी जान दे है कोई गल करने वाली इधर पा तू इधर पा चल 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 पा पा हिल रे यारा डिस्ट्रिक्ट तू लगा वेल जब लिपस्टिक हिल रे यारा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागेलू हो जिला टॉप लागेलू कमरिया कमरिया तेरी मां करेला पाला तू सुन लाली टूट गई जेला पियोलियां किदा मारना मत मार के सिर पाड़ दा तेरा मैं 1 मिनट गंद पाया कितना चौंक ले इनू 1 मिनट की करिए ना 1 मिनट हेलो सत श्री अकाल सरदार जी जादव प्रधान बोल रहा हूँ रिस्का यूनियन का। हाँ यादव सरदार जी हमने रिस्का वालों का वोट इसलिए नहीं पाया कि पुलिस कूट कूट हमें जलील करे, हमारा पिछवाड़ा है लाल कर दे। इतना गल करा कराते हैं बात कर हैं बात कर मंत्री जी VIP साडा खास बंदा आया नहीं तो तू अपने आप सस्पेंड समझ। पर जनाब इन्ने चल फोन रख। ठीक है जी जय हिंद अब बोल लो सर जी तू लगा जाओ सर बेल जबल पेस्टिक हिल रे यारा टेस्टिक जिला टॉप लागेलू कमरिया आए कमरिया करेला तेरी लख लान ते ਇਹੋ जी नौकरी ते भैया को माफी मंगाती हद होगी यार कमाल है ਇਹੋ जी नौकरी तो की तोड़िया बेड़ा गर्क ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਕਲਪੇ ਲੱਗਣ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਆ 2 ਟਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਕਸ਼ਾ ਨਾ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਿਓਲਾ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ ਉਹ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਇਹ ਸਭ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਛੱਡ ਯਾਰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਛੋੜਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਹੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ हाँ जय हिंद जनाब अच्छा ओह ठीक है ओके करम सिंह जी जनाब गड्डियां तैयार कर जी सर ते असला भी विच रख छड्डना नहीं किसे भैन भावें कोई आ जाए ठीक है जनाब गंद पाया होया सालियां ने चलो चलो जी ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ ਨਾ बिल्कुल पक्की है
ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆਪਾਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਬੜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਚੁੱਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਸੁੱਟੋ ਗੱਡੀ 'ਚ जनाब पहला इधर वेखो ਓਏ ਜਨਾਬ ਓਏ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜੇ ਅੱਛਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪ ਚੁੱਕਦਾ ਜੇ ਫੋਨ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ 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 ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਫੜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਅੱਛਾ जनाब फिकर ना करो पहले तोड़ दिया चार ठंडियां करके तो चलो यार दूसरे का नंबर मिलिया चुको इन्हां दे भांडे टिंडे ते सुटो गड्डी च जी जनाब धर्म सिंह चाके नूं ते सुट गड्डी च गंद पाया सालियां ने ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਹਾਂ ਖਲੋ ਇੱਥੇ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਆਓ ਪਿਉਣੇ ਆ ਜੀ ਚਲੋ हेलो नत्था सिंह एमएलए बोल रहे हैं। जय हिंद सर शराब बड़ी है जी ते बंदा भी अरेस्ट कोई नहीं छड़ दे इनू पर सर हुण तां बहुत औखा जी अक्सर इहदे बंदे भी रेड दे विच शामिल आ जनाब ओ मैं कहना छड़ दे इनू जेड़े मर्जी ढंग इधर ढंग दे मैं दस देना तेरा काम मैं आसान कर दूं जेड़ा बंदा तू फड़िया ना बस ओदे कोले इक दरखास्त ले कि एक साइज वाले रिश्वत मंगदे ने ते रिश्वत दा पर्चा इंस्पेक्टर ते दे नहीं ते तू अपनी हाजरी लैंच वाला नाले सोना एदी पट्टी दा सामान ते दे भांडे बाज से तना घर पहुंचा दे। ठीक है जनाब ठीक है जी करम सिंह जी जनाब जान देन हाँ जी एदी पट्टी दा सामान ते भांडे भी एदे घर पहुंचा दो जाओ जनाब निखित गुलाम पैच
जय हिंद जनाब। जय हिंद। जनाब एक बड़ी वड्डी खबर ले आया जी। जनाब रसूलपुरा है ना पिंड, उत्थे एक कुड़ी ने भज गई है। फा ले लिया जी। ओह जनाब आंदे आ कुड़ी बड़ी पढ़ी लिखी है जी। अच्छा। हाँ जी। सत श्री अकाल SHO साहब। सत श्री अकाल। आओ बैठो सरदार साहब। दसो किवें आना होया? आना की है जी, साडा ते रिहा ही कख नहीं। हौसला रखो सरदार साहब, कुछ दसो तो सही, मैं तुहाडे की काम आ सकदा? गल इदां SHO साहब, बहुत माड़ी गल हुई है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਰਾਤ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ओहो ਫਾਹ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ओह ਸੋਚਿਆ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥਾਣੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਈਏ। सरदार साहब कोई ऐसी वैसी गलती नहीं सी कि कुड़ी पढ़दी सी? हाँ जी, MA च पढ़दी सी जी, दूजे साल च। गऊ सी जी मेरी धी तां। ओह पोस्टमार्टम तो करवाना ही पैना, क्योंकि मामला शक्की जो होया। इसे करके ते तुहाडे कोल आए हैं जी, किहे ते कोई शक नहीं, सारा पिंड गवाही भरदा जी। धी ध्यानी दा मामला है जी, ਧੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਲਾਸ਼ ਖਰਾਬ ਹੋਊ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। करम सिंह जी जनाब। पिंड जाके 174 की कार्रवाई पा दे ते 8-10 बंदे। ਪਿੰਡ ਦਾ ਝਮੇਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। 10 ਬੰਦੇ। नहीं नहीं सरदार साहब, माड़ी मोटी इंक्वायरी तो करनी पैनी है। ठंडा साहब, हेलो। हाँ जी SHO साहब, नत्था सिंह MLA बोल रहे हैं। जय हिंद सर। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। हाँ जी हाँ जी। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੌਤਬਰ ਤੇ ਸਹਿਬੇ ਹੈਸੀਅਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ठीक है सर, ओके। करम सिंह जी इन्हां दा अंगूठा ते दस्तखत करवा ले। ठीक है जी, ठीक है जनाब। सरदार साहब तुसीं जाके अंगूठा ते दस्तखत कर लो, बाकी मेरे लायक कोई होर सेवा तां दसो। जनाब अंगूठे भी वाले आ जी ते सैन भी काले। जनाब काम थोड़ा जिहा गलत जिहा नहीं हो गया? किवें? मेरे कहने मतलब जी, जनाब बिना इंक्वायरी तो संस्कार करता ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਟੰਗਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਨਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿੱਤਲ ਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। खेती जनाब फिर मैं ट्रैक्टर का इंतजाम। जय हिंद जनाब।
ਜਨਾਬ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੋਈ ਚੋਂ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜੋ, ਲਾਸ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜਨਾਬ। ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸਰੂਪਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਫਾਹ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਹੈਲੋ, ਐਮਐਲਏ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਸਰ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰੋਹੀ 'ਚ। ਜੀ ਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ। ਸਮਝਿਆ? ਜੀ ਸਰ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਪੜਾਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਾਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੀ ਲੈ ਬੈਠੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲਾ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ? ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਏ, ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੰਡ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਨਾਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਐਸਐਚਓ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੂਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਮੂਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ। ਚੰਗਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਧੀ ਤੁਰ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹਲੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕੜਾਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਤਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸੂਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲਕਾ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਚਾ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਗਰ ਕਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰਦਾ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਫੋਨ। ਹੈਲੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਬੋਲਦਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਸਰ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਗਰ ਕਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਾਗਤ ਬਾਜੀ 'ਚ ਉਹ ਪਰਚਾ ਹਰ ਜਾਗਰ ਕਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਈ। ਜੀ ਸਰ।
ਲਓ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਹਲੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜੀ। ठीक है जी, हाँ जी। ठीक है जनाब, हाँ जी हाँ जी जनाब। ठीक है जनाब जनाब आ वेखो की बन गए जे। ओ की हो गया? ओ जनाब पढ़ के ते वेखो अपने थाने दा इंक्वायरी। बड़ा बड़ा पंगा पै गया। करम सिंह, हाँ जी, तू जाके सरदार पूरा थाना भी चेच कर ले। ठीक है। ये सारी इंक्वायरी पता नहीं कितने तुर पनी, नाले वो सीबीआई वाले भी कितने ना कितने आउंदे ही होने। हाँ जी आउंदे ही होने हैं जी। सीबीआई इंस्पेक्टर पांडे। जय हिंद सर। जय हिंद। सर प्लीज आओ सर, प्लीज हैव ए सीट सर। थैंक यू। तिवाड़ी, एक केस के ऑर्डर ने इस केस की फाइल साडे हवाले कर दो, नाले इंक्वायरी ऑफिसर ਨੂੰ बुला लो। जी सर। करम सिंह जी सर। जाके इसे करतार ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇ केस की फाइल लेके आवे। ठीक है, जल्दी करो। सर कुछ ठंडा गर्म सर प्लीज। नो थैंक यू। सर आ गया जी। सर फाइल। करतार से पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया? सर कोई शक ही नहीं पिया, नाले पंचायत ने गवाही दी। शक नहीं पिया? SHO साहब, जब एक जवान अनविवाही लड़की आत्महत्या कर दी है तो साडा किसी से शक नहीं जाता? केस शक्की हो जाता है। तुसी दोवें अपने फोन नंबर नोट कराओ। तिवाड़ी सर मेरे को इन्हां दे नंबर हैगे ने। करतार सिंह जी, तुसी लड़की की बॉडी की जांच की पर मिसल में इस तरह कोई वाकया ही नहीं। सर कोई शक ही नहीं पिया जी। व्हाट शक? तुसी इस तरह करो, कल उस लड़की दे मां बाप भैन भरा सारे नु घर विच रखो। क्लियर? ठीक है सर। इंक्वायरी वास्ते। जी सर। ठीक है। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर।
ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਸੀਬੀਆਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਾਂਡੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ? 2 ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ 12 ਬੋਰ ਤੇ ਇੱਕ 32 ਬੋਰ। 12 ਬੋਰ ਤੇ 32 ਬੋਰ। ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ? ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ। ਬੇਟੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਬੇਟੇ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਐਸੀ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੀਰਤ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਓਕੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਐਮਏ ਪਾਰਟ 2 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਕਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਬੜੀ ਬੀਬੀ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸੀਰਤ, ਬੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ। ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਹੀ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर द ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਜੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। अर्जुन। यस सर। गगड़ेवाल SHO ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਕਿ ਆਈਓ ਸਮੇਤ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਮਰਡਰ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। ओके सर। ओके? यस सर। ओके, थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद सर। गगड़ेवाल थाने तो SHO सुखविंदर सिंह PSI बाज सिंह आए ने। बुलाओ। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। रिलैक्स रिलैक्स। थैंक यू सर। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਇਹ ਨੇ SI ਬਾਜ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ IO ਵੀ ਇਹੀ ਨੇ। ਓਕੇ, ਇਹ ਫਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਬੋਡੀ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ? ਜੀ ਸਰ, ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਤਲ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਕਤਲ ਵਾਕਿਆ 11/5 ਦੀ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਤਸਦੀਕ ਹੋਇਆ। 11/5 1 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਕਾਤਲ ਟ੍ਰੇਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ? ਸਰ ਕਾਤਲ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਥਿਆਰ ਅਜੇ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ।
ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਸ਼ੱਕ? ਕੀ ਸ਼ੱਕ? ਸਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਟੱਬਰ ਦੂਜੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਏ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਜੇ ਇਕਬਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ? ਜੀ ਸਰ, ਵਿਜ਼ਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ। ਇਹ ਮਜਬੀ ਕੌਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਮਜਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਐਟ੍ਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਨਹੀਂ? ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਊਂਟ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਮੇ ਗੋ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੀਬੀਆਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਾਂਡੇ। ਆਓ ਬੈਠੋ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੰਡ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਟੱਪਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਕੁੱਖ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਿਵਾੜੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਬੀ ਨੋਟਡ। ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ਜੀ ਘਰੋਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੱਸ ਫੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਬੱਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੜ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨਪੁਰੀਏ ਸਰਦਾਰ ਆ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਉਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ। ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਮੌਤ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਓ ਨੋ। ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ? ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ?
ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਸੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੁਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਏ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਬਸ ਕਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਾਂ। ਵੇ ਜ਼ਾਲਮੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਬੀਬੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਹਾਨ ਹੀ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਂਤ ਬੀਬੀ, ਸ਼ਾਂਤ। ਅੱਛਾ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਿਵਾੜੀ जी सर। ਕੱਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰੋ। ओके। CBI Inspector Pandey. Hello, Mr. Pandey. Have a seat. Thank you. हाँ जी पांडे जी, किवें आना होया? प्रिंसीपल साहब, पिछे जे तुहाडे कॉलेज दे 2 विद्यार्थियों की मौत हो गई। It was very tragic. उन्हां च एक मर्डर होया। Murder? नौजवान लड़के गुरपेज दा कत्ल होया। गुरपेज बड़ा प्यारा बच्चा सी। बस उसे सिलसिले च कोई तहकीकात करनी। हाँ हाँ श्योर, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਿਸਟਰ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗੁਰਪੇਜ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੇ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। जी सर। आशा ਸੀ ਨਾ ਬੜੇ ਖਾਸ। जी सर। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣ जी ਦੂੰਗਾ सर। ਤੇ ਜਰਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਿਓ। जी सर। पांडे साहब, थोड़ी चाय या कॉफी हो जाए? नो नो थैंक यू। एज यू विश। मैं कम इन सर? हाँ जी भाटिया जी आओ। आ जाओ बेटा, तुसी भी आ जाओ। सर बुलाया सी? हाँ भाटिया जी बैठो। हेलो सर। मिस्टर भाटिया, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਗੁਰਪੇਜ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਗੁਰਪੇਜ ਜਿਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਪਾਟਿਆ ਜੀ, ਗੁਰਪੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਖੁੰਦਕਬਾਜੀ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ?
यूनियन बाजी कोई तकरार? जी नहीं, बड़ा ही साफ मुंडा जी सर। अपनी पढ़ाई तो इलावा बहुत घੱਟ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ। ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਜੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨਾ? ਜੀ ਸਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਗੁਰਪੇਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਵਾਲਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀ ਉਸਦਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸੀ ਉਹ। ਓਕੇ। ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਐਮੀ ਪਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ। ਗੁਰਪੇਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ? ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼? ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਰੇਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਯੂ ਮੀਨ ਥੀਏਟਰ? ਜੀ ਸਰ। ਕਿਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ? ਜੀ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ। ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜੀ ਮਜਨੂ ਦਾ। ਮਜਨੂ ਦਾ? ਲੈਲਾ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਕਮਰਸ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਸੀਰਤ। ਸੀਰਤ ਨੇ? ਜੀ। ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? सर उसकी भी मौत हो गई कुछ दिन पहले। ओह नो। ठीक है बेटे। पाटिया साहब। जी सर। सीरत दी कोई खास सहेली जो उससे नजदीक होए उसनू बुला दियो। ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਜਾਓ ਤੇ ਸੀਰਤ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜੀ ਸਰ। जी सर। सत श्री अकाल सर। साडी मदद वास्ते। ओ तेरी सहेली सी ना सीरत? हाँ जी। बस उसके बारे कुछ पता करना है। किसी ना अफेयर? नहीं सर, ज्यादातर वो साडे नाल ही रहिंदी सी। अच्छा। हाँ जी। सर गुरपेज ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ ਬੈਠੇ। ਕੰਟੀਨ 'ਚ? ਤਿਵਾੜੀ, ਪॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है बेटे, तुसी जाओ। ठीक है प्रिंसिपल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द कोऑपरेशन। Okay. You're welcome. If you need any help anytime, you can come again. तिवाड़ी। यस सर। केस तो साफ होता जा रहा है। जी सर। ऐसा करो तुसी लड़की का बाप, उसका भरा, MLA, दोनों थाने के SHO ते इंक्वायरी ऑफिसर सब दी कॉल्स रिकॉर्ड कढ़वा के कल तक मेरे टेबल पे होनी चाहिए ने। ओके सर। इट्स वेरी अर्जेंट।
फिर देखते हैं मामला किधर जाता है। जी सर। सर कॉल रिकॉर्डिंग सर। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੀ 25 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਦੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। मैं नत्था सिंह एमएलए बोल रहा। मैं क्या ना पर्चा तुझे थाने होना चाहिए। ठीक है सर। हरबंस सिंह हुणी मेरे रिश्तेदार ने, कोई पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। मैं अपने सामने सब कुछ हौसला रख। ठीक है सर, नहीं करते पोस्टमार्टम, जिवें तुसीं कहोगे उदां कर लांगे। केस तो बिल्कुल साफ हो गया। तिवाड़ी जी सर। बाहर वो लड़की का भरा ते उसका बाप बैठे है ना, उन्होंने बुला। सरदार जी बैठ काका। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਰ 100 बाकी है सरदार जी, गल अजे साफ नहीं हुई। ते साफ गल यह है कि तुसी अपनी लड़की ते उस नौजवान लड़के का बेरहमी नाल कतल कीता है। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ। बिल्कुल सही इल्जाम है। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਪੂਰੇ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। इज्जत 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 इस झूठी इज्जत वास्ते तुसी दो फुल्लां नूं खिड़न तो पहले ही मसल दिता। सरदार जी दरअसल गल यह है कि तुहाडी लड़की उस लड़के नाल बेपनाह मोहब्बत करदी सी। दोवें जाने शादी करना चाहते सी। बिल्कुल झूठ है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਕਾਕਾ ਚਲਿਏ। सरदार जी बैठो। तिवाड़ी हाँ जी सरदार जी, तुसी बोलते हो कि असी अपने तरीके ना बुलाइए। लो साडे कोल होर भी बड़े तरीके ने पुछन दे। ਸੀਰਤ ਗੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜੂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਏ। ਕਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ। ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸੀਰਤ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਜੱਲਾਦ ਏ ਜੱਲਾਦ। ਮੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਪੇਜ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਛੱਡ ਸੀਰਤ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੋਊ ਦੇਖੀ ਜਾਊ। ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ।
साहब सरदार साहब सत श्री अकाल सरदार साहब हाँ कर मैं ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਰਨਾ ਕੀ? ਚੱਲ ਮੁੰਡਿਆ ਮੋੜ ਗੱਡੀ। नमस्कार पापा जी। सीरत पापा जी तुसी मैनू बुला लेंदे मैं आ जांदी। आ मैं की सुन रहा इस पिंड दे छोटी जात दे कमी तू उन्हां दे मुंडे नाल घुमदी फिरदी आ? तेनू जरा शर्म ना आई? तेनू जरा ख्याल आया साडी पग दा ते साडी इज्जत आ? नहीं पापा पापा वो इतना नहीं है, वो बहुत चंगा मुंडा है, वो मैनू बहुत खुश रखेगा पापा। सरदार जी सरदार जी खुश रखेगा? सरदार जी जेड़ा साडी हिप ते सप लेट आए ओदा की करिए? सरदार जी तुम शांत हो जाओ, मैं इन्हू समझाऊंगी, सियाणी है समझ जाऊगी, तुसी शांत हो जाओ। समझन समझाउण दा टाइम खत्म हो गया। जेड़ी धी अपने प्यो की इज्जत का ख्याल न रख सके जीवन का कोई हक नहीं। नहीं सरदार जी नहीं। मुंडिया छोड़ दे दी गर्दन। सरदार जी शांत हो जाओ, मैं समझ जाऊंगी। चल बार तुम गल तो चुप। जिस गल दी धुख जरा भी बाहर निकली ना ते तैनू भी ये ते मगरे मगरे उत्ते भेजांगा। चल बार चल बार। नहीं पापा नहीं वीर नहीं 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 वीर नहीं। तू उस गंदी नाली दी पिछों सरदार हरबंस सिंह ते चुबारे ना लाउण लगी सां? तू ये किवें सोच लिया कि जेदी 25 पिंडां विच तूती बोलदी है ओ सरदार हरबंस सिंह ये सब कुछ आसानी ना होण देवेगा? फड़ मुंडिया नूं। नहीं वीर इज्जत नूं रोलण दी कोशिश कीती? मैं कोई हक नहीं। मैं तेनू अपने सिर दा ताज बनाउणा चाहुंदा सी ते तू चली सा मेरी पग नूं उछालण। मैं उस हराम दे पिल्ले ते भी टुकड़े टुकड़े कर दिआंगा। जात दी कोड़ गिरली ते शतीरा नाल जफे
ਸਾਲਿਆ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਸਾਲਿਆ ਕੁੱਤਿਆ ਹਰਾਮ ਚੌਧਿਆ ਕੁੱਤਿਆ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਇੱਟ ਲਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਸਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੁੜਮਣੀ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਦੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਜਾਦਿਆ ਕੁੱਤਿਆ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਕਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕਚਰਾ ਕਰਨ ਐਸੀ ਮੌਤ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਮਰਾਜ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਣ ਚੱਲੇ ਸੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਏਗੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖਾਣਾ ਉਹ ਖਾ ਲਓ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਸਰ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ उठो सरदार जी चलो चलो हाँ जी यस सर जी सर ठीक है सर हो जाएगा सर जैन सर तिवाड़ी जी सर ये तो गल ही कुछ होर निकली है तहकीकात तो बहुत पता लगा है मामला ऑनर किलिंग दा जी सर दोवें कुड़ी मुंडे दा आपस चक्कर से इक्को पिंड विच रहिंदे सन ते उच्ची नीवी जात दे सन तिवाड़ी जे उन्हां दे संबंध हो जांदे ते हरबंस सिंह दी इज्जत 5 पिंडां च मिट्टी च रुल जानी सी ऐसे झूठी इज्जत खातर पहला अपनी कुड़ी का कत्ल किया तिवाड़ी 174 ते 176 भी नहीं लगन दी जी फिर उसे दिन यानी कि 11/5 नूं उस मुंडे नूं ओदे पिंडों चुकिया थाने दी जुरिडिक्शन तो बाहर लै गए बेरहमी नाल कत्ल किया ते गंदे नाल भी सुट तिवाड़ी अपनी झूठी इज्जत खातर एक मां कोलों ओदा पुत्र खो लिया तिवाड़ी इस कतल विच दोनों एसएचओ ते दोनों इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने भी साथ दिता ते एमएलए भी दोष मुक्त नहीं हो सकता नो तो इंज कर हरबंस सिंह ते कुछ होर अणपछाते लोगों को 302 विच बुक कर यस सर दोवें एसएचओ ते इंक्वायरी ऑफिसर भी बुक करो जी पर सर एमएलए नु ते आप गिरफ्तार नहीं कर सकते क्यों परमिशन का चक्कर पएगा कोई जरूरत नहीं है लेंदे रहांगे परमिशन जे उसको गिरफ्तार ना किया तो सवेरे कोई ना कोई एक कानूनी अड़चन पैदा करेंगे
तो अज राती ही उन्होंने गिरफ्तार करो इस अर्जन सर सरदार की शक्ल तो बड़े शरीफ लगते सी अर्जुन जेड़े लोग शक्ल तो शरीफ होंदे ने ना अपना ढंडोरा पटदे ने शराफत दा दरअसल वो शरीफ नहीं होंदे जी ए झूठी शराफत हूं लंबे समय तक सलाखा दे पीछे जाएगी जी सर समझे हाँ जी चलो